कि रहमतो नूर का अंबार बड़ा प्यारा है कि रहमतो नूर का रहमतो नूर का अंबार बड़ा प्यारा है रहमतो नूर का। मेरी आवाज भी उस हद तक पहुंचेंगी, खुलेंगी, जरूरत है आप साथ दें, बहुत देर तक मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। के रहमतो नूर का अंबार बड़ा प्यारा है रहमतो नूर का के रहमतो नूर रहमतो नूर का अंबार बड़ा प्यारा है रहमतो नूर का अंबार बड़ा प्यारा है बी हलीमा का दुलारा वो बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, पत्ती पत्ती फूल फूल, हजरते जिशान कादरी गाजी पूरी का दुलारा वो बड़ा। हेलो हेलो बोलছি কর্নারে যারা দাঁড়িয়ে আছেন মোবাইল নিয়ে তারা সাইড হয়ে যান। तो नूर का और उनके आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा उनके आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा उनके आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा उनके आशिक ने के आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा उनके आशिक ने कहा दे कि शहरे तैबा या नबी आपका घर बार बड़ा प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत सरकार मशहूर मिल्लत के दीवाने से बैठे हैं। अल्लाह अकबर। तब इतना खामोश, बहुत जल्दी मैं पलट जाऊंगा उस तरफ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकीदत रखता हूँ सरकार से, इंशाल्लाह लौटूंगा। मैं चाहता यह हूँ कि इस वक्त सरकार की आमद की महफिल है, सरकार के हवाले से शेर सुने। एक बड़ा शेर दे रहा हूँ, सुनिए कि देख के हज़रत सिद्दीक़ को बोले आका, देख
के हज़रत सिद्दीक़ को बोले आका, देख के हज़रत सिद्दीक़ को बोले आका, के देख के सिद्दीक़ को बोले आका, क्या कि ऐसा सहाबाये मेरा यार बड़ा प्यारा है, मेरा यार बड़ा प्यारा है। सब लोग मेरे साथ पढ़ लें, ऐ सहाबाये मेरा यार बड़ा प्यारा है, पढ़ लें, ऐ सहाबाये मेरा यार बड़ा प्यारा रहमतो नूर का। अब एक नकीब साहब हुजूर एक शेर पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंगाल की सरजमीन है। कल के तारीख में मैं यूपी की सरजमीन पे इस शेर को पढ़ा था, लेकिन ये शेर आप सुन के मुझे बताएं कहते किसे हैं शायरी। सुने आप शेर कि रेत पर लेट के कहते थे ओ मैया से बेला, रेत पर लेट के कहते हैं ओ मैया से बेलाल, रेत पर लेट के कहते हैं ओ मैया से बेलाल, रेत पे ले है ओ मैया से बेलाल, मेरे दिल का वो खरीदार बड़ा प्यारा है, मेरे दिल का वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, सायर इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। मेरे दिल का वो, मेरे दिल का वो खरीदार बड़ा प्यारा है, मेरे दिल का वो खरीदार बड़ा प्यारा है। अब बोले फारूक बहन घर में हो तुम क्या पढ़ती, बोल फारूक बहन घर में हो तुम क्या पढ़ती, बोल फारूक। आज तो हमारा मामला कुछ अलग हो गया है। हम कुरान को घर में रखते तो ज़रूर हैं, पर निकालते उस वक्त हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है, चालीसवां के लिए, 20वां के लिए निकालते हैं, जबकि कुरान हर एक वक्त हर एक आन हमें पढ़ना चाहिए। सुने, बोल फारूक बहन घर में हो तुम क्या पढ़ती, बोल फारूक बहन घर
में हो तुम क्या पढ़ती बोल फारो के बहन घर में हो तुम क्या पढ़ती बोली कुरान को हर बार बड़ा प्यारा है बहुत खूब, क्या बात। को हर बार बड़ा। चले माशाल्लाह। अब यहाँ के तमाम तर कमेटी के नौजवानों तक अब मेरा शेर पहुँच रहा है। सुनिए, ये खूबसूरत शामियाना और ये मोहल्ले की इलाके की सजावट, मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर मेरे सर का ছিল ওই হালিমার তাইপের মধ্যে এক নয় দুই নয় 3 দিন ধরে পানি বন্ধ করা গিয়েছিল, যেখানে হাহাকার লেগে গেছিল। তাইপের বাচ্চারা, ছোট ছোট বাচ্চারা মা মা বলে তাদের মায়ের কাছে ছুটে ছুটে যায়। তারা বাচ্চারা বলে, মা গো আমাদেরকে কিছু আহার দিয়ে দাও, আমাদেরকে কিছু খাবার খাদ্য দাও। মা জননীরা আপন বাচ্চাকে সিনাতে লাগিয়ে কান্না করে, তাদের দুই চোখের পানি গড়ে গড়ে চলে যায়। মা জননী আমার স্থির ভাবে থামতে পারে নাই। বাচ্চাগুলা মায়ের সামনে এমন কি মারা যায়, তাইপের ছোট ছোট বাচ্চারা মারা যায়, পানি পর্যন্ত তারা পান করতে পায় না, এমনকি মায়েদের স্তন পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, তাদের স্তন থেকে দুগ্ধ পর্যন্ত হয় না। এদিকে হযরতে হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘরের মধ্যে ঢুকে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে বলেন, আল্লাহ গো, ও গো পাক পরওয়ারদিগারে আলাম, আমার গর্ভে যে বাচ্চাটা আছে গো আল্লাহ, তবে বাচ্চাটা কি জীবিত আমি দেখতে পাবো না, আমি কোলে নিয়ে কি খুশি আনন্দিত করতে পারবো না। এই বলে হালিমা কান্না করতেছিলেন। হালিমা মনে মনে চিন্তা করলেন, বলে আল্লাহ গো, আমি তাইফ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন জঙ্গলের ভিতরে যাব, আর জঙ্গলের পাতাগুলা নুচে নুচে আমি খাবো, তবে আমার এই বাচ্চা জীবিত দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হবে। হালিমা চিন্তা করছেন কি, আল্লাহ তাইপের মধ্যে হাহাকার, 3 দিন থেকে ওয়ানহারে আছি, পানি পান করতে পাই না, তবে বাচ্চা হয়তো আমার আর জীবিত আর হবে না, চল জঙ্গলের ভিতরে যাই, পাতাগুলা নুচে নুচে খাবো, হয়তো বাচ্চা জীবিত পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। ওই হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তায়েব থেকে যখন বেরিয়ে গেলেন, আর তায়েব থেকে বেরিয়ে টুকটুক টুকটুক করে একটি জঙ্গলের ভিতরে হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি যখন প্রবেশ করলেন, ওই গাছের দিকে তাকিয়ে 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 দেখতে লাগলেন। হালিমা দেখছেন তো গাছের পাতাগুলা আপন লাল হয়ে টুকটুক টুকটুক করে একটা একটা করে জমিনের মধ্যে পড়তেছিল। হালিমা আপন বাবা গাছের দিকে দেখতে দেখতে হালিমার দুই চোখ দিয়ে আরো জোর জোর পানি পড়তে লেগে গেল। হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি গাছের মধ্যে হাত লাগিয়ে দিলেন চালকে খাবার জন্য। হালিমা তবু চালগুলা শুকিয়ে শুকিয়ে আছে। হালিমা আরো কাঁদতে লাগলেন। হালিমা জঙ্গলের ভিতরে ও বাগানের ভিতরে হালিমা চুপ করে বসে গেলেন। হালিমা ওই সময় চিন্তা করলে, বলে আল্লাহ গো, আমি এখন কি করব? আমি যে আশা করে এসেছিলাম এই গাছের পাতা খাবো, আর গাছের কাটা কেটে গেলে পরে আমার বাচ্চা হয়তো জীবিত দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হবে, তবে গাছের পাতা গোলা লাল হয়ে গেছে। ওই সবাই হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি দুবড়ি ঘাস গোলা নুচে নুচে এমনকি ওই ঘাসের শিকড় গুলা হালিমা চাবিয়ে চাবিয়ে খেতে লাগলেন। আর চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়ে হালিমার কয়েক ঘন্টা পরে তার বাচ্চা দুনিয়াতে জীবিতই ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল। জোরে হবে না? না বলতে হবে না ভাই, জোরে বলি।
ওই জন্য বলে কি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের শিক্ষার বহুত কমি আছে, আছে না নাই? আছে, বহুত কমি আছে। আমরা যে মলবি, আমরা যে ঘুরে দেশে ঘুরে বেড়াইবে, আমাদের কমি না, আমাদেরও কমি আছে। কেমন কমি আছে? কি আমরা কিভাবে কোন জায়গাতে কোন মুহূর্তে কোন সমাতে সুবহানাল্লাহ পড়তে হয় এটাই তো ঠিকভাবে জানি না। আবার আপনার গ্রামে যদি লোক মারা যায়, লোক মারা গেলে পরে মৌলবি সাহেব, ইমাম সাহেব মসজিদের মাইকের ইলান করে দেয় কি অমুকের বাপ ইন্তেকাল করেছে। প্রত্যেকটা গ্রামবাসীর কর্তব্য কি বলুন তো, একটা ছোট্ট দোয়া পড়া, তাই কিনা? ছেলে কিংবা মেয়ের সবাই ওই দোয়াটা পড়তে হয়। কোন দোয়া? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তবে আমরা কয়টা বেটা ছেলে জানি আর কয়টা মেয়ে ছেলে আমরা জানি বলুন তো? যারা যারা দোয়াটা জানে তারাই পড়ছে, পড়ে দিল, আর যারা না জানছে বলছে যা হায় হারিয়ে লোকটা মরে গেল যা। এই দোয়া না? তাহলে বলুন কয়টা ইমামকে, কয়টা মৌলবীকে, কয়টা তালবে ইলমকে জিজ্ঞাসা করেছেন? কয়টা নামাজিকে জিজ্ঞাসা করেন? কোন মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞাসা করে কি মানুষ মরার পর কোন দোয়াটা পড়তে একটু শিখিয়ে দাও? আমাদের তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তো শিখতে পারলাম না। আমরা ভিতর দিকে আমরা ঢুকে যাচ্ছি, বড় বড় ফতোয়া জানি আমরা রাস্তাঘাটে দোকানে বসে বসে করি। আবার তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি ওইটা জানি না, বলে না? আবার দেখবেন আরেকটু আগে চলুন, জানাজাতে শামিল হয়, ইমামদেরকে বলে দিতে হয় জানাজার নিয়ত, বলতে হয় না? যদি না বলে দেয় তো কি বলবে? কাজ 2 থেকে 3 দিনকার দিনে গ্রাম থেকে ইমামকে তেড়ে দাও, বলে জানাজার নিয়তটা বলে দেয়নি রে, একা থোয়া হবে না। তুমি কেমন মুসলমান? তুমি সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কি তুমি দোয়াটা শিখতে পারবে? নিয়তটা কি শিখতে পারবে? তুমি তো এই জায়গাতেই এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে শিক্ষা অর্জন করতে পারো, সেটা আমরা সেইগুলা তো করতে পারি না। আমরা মাটি দিতে যাই, মাটি দিতে যাওয়ার পর আমরা কি করি? যারা মাটি দেওয়ার দুয়াটা কটা সামান্য ছোট্ট 3টা কথা, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, তাই না ভাই? যারা জানে তারা পড়ে পড়ে দিল, আর যারা না জানছে তারা বলছে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ। আর যারা বিসমিল্লাহটা মুখ দিয়ে না বেড়েছে তো পার্শ্ববর্তীকে জানাবার জন্য যে কি, তাই না? পাশের লোককে বলছে দেখ আমি কত দোয়া জানি। আবার ইমামদেরকে মেজাজ দেখায় পাবলিক, পাবলিকে বলবে ইমাম সাহেব, মৌলভী সাহেব ওই কবরের জায়গাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়াটা বলে দিতে পারেন না? বলে না ভাই? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ইমামকে কিনে রেখে দিয়েছে, 6,000 টাকার বেতন দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে। তুমি নিজেকে বাড়ির খরচা কতটা চলছে তুমি একটা বিশ্লেষণ করে দেখো। আর একটা ইমামকে 6,000 টাকা বেতন দিতে গেলে তার বাড়ির সংসারটা চলবেটা কি করে দেখো। ওই ইমামকে বলতে আছে হো মেজাজ দেখে লোকের সামনে যে একজন আপনার মাথার তাজ, যে ইমাম তার কতটা কদর, তার কতটা সম্মান, তার কতটা ইজ্জত, সেটাই তো আমরা দিতে পারছি না। ওই ইমামকে দোয়া পড়ার লেগে বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলো, দোয়াটা পড়ে দিচ্ছি, আমি পড়ে দিচ্ছি। দেখেন আমি বলছি মিনহা খালাকনাকুম, কয়বার হয়? কয় খাবলের এটা দোয়া? এই কয় খাবলের? একবার, তাই না? তো পার্সে দেখছে 2 খাবল 3 খাবল পড়ে গেল, তাহলে আমার বলে দেওয়ার দোয়াতে আর মাটি দেওয়াতে সমান হলো? হ্যাঁ, তাহলে আমার ওখানে দোয়াটা পড়ে দেওয়ার দরকারটা কি ভাই? তুমি পরে দোয়া হে মাটি দিতে গেছো, হ্যাঁ মাটি দিতে যাবার নিজের দোয়া পড়ে শিখে যাও। ওই আশা নাই, এখনো ভুল পথটাকে ছেড়ে দেন, শিক্ষা অর্জন করুন। আজ আমরা বহুত আমরা মনে মনে চিন্তা করি, এমন এমন আছে দেখবেন নামাজিরাও আছে ভাই, বহুত দেশের মধ্যে ঘুরেও দেখছি। কেন দেখছি কি? যদি কোরআন পড়তে জেনে নেয় ইমামের জায়গাতে দাঁড়িয়ে যদি নামাজ পড়তে জানছে তো ও বলছে আমি মৌলবীর থেকে মেলা জেনে নিয়েছি। মৌলবী ফের কি জানে রে, বলে না ভাই? আছে না নাই? বহুত আছে। যিনি ইমামে আজম আবু হানিফা, বিখ্যাত 4 ইমামের একজন ইমাম, ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনার কখনো গর্ভতা ছিলেন না। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি আপন নিজের কবর কোন জায়গাতে হবে সেই জায়গাটাকে চিনহারি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই জায়গাতে এক এক করে 7,000 বার কোরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। কবরকে স্মরণ করে, আখিরাতকে চিন্তা করে, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আল্লাহকে ভয় করে নিজের কবরের জায়গাতে 7,000 বার কোরআন পড়েছিলেন। এই ছোট একটা কথা ভাই, ইমামে আজম আবু হানিফার দোকানে একটা লোক কাপড় কিনতে গেছে।
তো কাপড় যখন কিনতে গেছে, তো ইমামে আজম আবু হানিফা বলছেন, যাও তোমার যেটা পছন্দ সেটাই তুমি কাপড় একটা বেছে নিয়ে চলে যাও। ন্যায্য দামে একটা কাপড় কিনলো, আর কাপড়টা কিনে নিয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রীকে দিল। তার স্ত্রী কিন্তু কাপড়টা দেখে খুব পছন্দ। তো দেখবেন যেই মেয়েরা কাপড় পছন্দ করে নাই, কিন্তু মেয়ে ছেলেদের একটা অভ্যাস আছে কি, পাড়াপড়শির মেয়েদেরকে দেখায়, দেখা আমার স্বামী নিয়ে আছে কত সুন্দর কাপড়, দেখায় না ভাই? হ্যাঁ? আবার কিছু কিছু মেয়ে ছেলে আছে, স্বামী যদি যতই দামি কাপড় লিয়ে আসুক, লিয়ে এসে যদি বলে গেলে তোর কাপড় লিয়ে এই জানি আলছো বাজার এই আইছিল, বলে না ভাই? তখন ওকে কি বলা হয়? আরে ওইখানে তুমি দেখো, চিন্তা করো কি আমার স্বামী বাজারে গেছে, কাপড়টা পছন্দ হয়েছে, কি আমি পরলে আমার স্বামীকে ভালো লাগবে, তার জন্য নিয়ে এসেছে। তাহলে কাপড়টা আমি গ্রহণ করতে আমার কোনখানে কর্তৃত্ব আছে বলুন? না তো বলছে তুমি এই গিলাই পেয়েছ, আর কিছু বানি খুঁজি। ওই মেয়েটি বুঝলেন, তার স্বামীর কাছ থেকে কাপড় নিয়ে আপন পাড়ার মেয়েদেরকে সবাইকে দেখালো, কিন্তু কাপড়টাকে দেখে 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 হাসির কথা নয়, মাথার জেহেনে ভরুন। আমরা এখনো জেহেনটাকে খেলাতে পারছি না। ওই মেয়েটি কাপড়টাকে দেখতে 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 এক জায়গাতে সামান্য একটা ছিদ্র বেরিয়ে গেল, নলকুট বেরিয়ে গেল। তো ওই সময়তে তার স্ত্রী রেগে বলছে, হাই গো, এই কাপড়টা বাজার থেকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এসছো না চেহে নিয়ে এসছো? আচ্ছা কেমন রাগ হয় বলেন তো? ওকে ন্যায্য টাকা দিয়ে বাজার থেকে নিয়ে আসলাম। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, দেখুন ওই লোকটা বলছে, রে চার ইমামের একজন ইমাম, তার দোকান থেকে আমি বাছাই করে কাপড় নিয়ে এসেছি টাকা অর্থ দিয়ে, আর তুই বলছিস কি চেহে নিয়ে এসেছি? বলছে কাপড়টা ফুটো আছে, তুমি চেঞ্জ করে নিয়ে আসো। লোকটা চলে গেল, যে বলছে হুজুর এই কাপড়টা আপনি চেঞ্জ করে দেন, পাল্টিয়ে দেন। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই লোকটার মুখের দিকে তাকে 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 কাঁদতে লেগে গেলেন। ইমামে আজম আবু হানিফা দুই চোখ দিয়ে পানি পড়তে লেগে গেল। ওই খরিদ্দার আপন বলতে আছে, হুজুর গো, আপনার দোকানে আমি কাপড় নিয়েছিলাম, তবে কাপড় আপনার কাছ থেকে আমি চেঞ্জ করে নিব না, আপনার নিকটে আমি আর ঘুরিয়ে দিব না। তবে হুজুর গো, একবার কান্নাটা বন্ধ করুন, চোখের পানি বন্ধ করুন হুজুর, আপনার চোখের পানি আমি সহ্য করতে পারি না। ইমামে আজম আবু হানিফা বলতে আছেন, ওরে আমার খরিদ্দার শোনো শোনো, আমি তোমার কাপড়ের জন্য কাঁদি না, তুমি ফেরত দিতে এসছো তার জন্য আমি কাঁদি না, তবে আমি একটাই কারণ ধারণা নিয়ে কান্না করি, যে কাপড়টা তুমি ঘোরাতে এসেছো তোমার পছন্দ হয়নি, তুমি পাল্টিয়ে নাও। যদি কাপড় তুমি না নাও, তবে তুমি আমার কাছ থেকে টাকাটা ওয়াপাস নিতে পারো। তবে হুজুর গো, কেন আপনি কান্না করতে আছেন বলুন না কেন? বলে শোনো শোনো, তোমার বিবি তোমার স্ত্রী এই কাপড়টাকে দেখে 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 সামান্য একটু ছিদ্র খুঁত পেয়েছে বলে কাপড়টা পাল্টার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে শুনে নাও, আমি একজন ইমাম, ইমামে আজম আবু হানিফা, যেদিন আমি পৃথিবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিব, আল্লাহ গো রব্বুল ইজ্জত বিচারক হয়ে বিচার করবে। সেই জায়গাতে যদি আমার ইবাদতের মধ্যে একটু খুঁত পেয়ে যায়, আর ওই সময় আল্লাহ যদি বলে, ও ইমাম, তোমার নামাজের মধ্যে তোমার ইবাদতের মধ্যে একটু খুঁত আছে, তোমার ইবাদত গণ্য হবে না। বলছে আল্লাহ যদি সেই জায়গাতে বলে দেয় তোমার ইবাদতের মধ্যে একটু খামতি আছে, আমি ওই দিকে লক্ষ্য করে আখিরাতকে চিন্তা করি, জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করে ভয়ে আমি কাঁদতে আছি মুসলমান। তাহলে দেখুন, একজন চার ইমামের ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি কত কিনেছিলেন। আর আজ হাইরে আমরা ইবাদত করছি, মসজিদে নামাজ পড়ছি, বাইরে গেলে গিল্লা করছি, তাই না? করছি না করি? আমরা যাচ্ছি মসজিদে, খুব জিকির জাকার করি, আমরা চলে যাচ্ছি। এমন এমন বুড়া বুড়া লোকদেরকে দেখা যায় মসজিদে নামাজ পড়ে সালাম ফিরা করে দোয়া শেষ করে হাতে তসবিহ রাস্তায় ফুসুর ফুসুর করতে করতে যায়, যাই না? আবার চায়ের দোকানে ফুসুর ফুসুর করে, লোককে দেখাচ্ছে
যে যারা যারা ওই নামাজিরা রাস্তাঘাটে তুমি তসবিহ নিয়ে ফুসুর ফুসুর করতে করতে যাও, চায়ের দোকানে লোককে দেখানো করো, ওগুলা তোমার লোক দেখানো তসবিহ করা, ওই তসবিহ করা তোমার একটা গণ্য হবে না। রোজ হাসরের ময়দানে ঢাল মারা করে তোমার তসবিহই তোমাকে মারবে। বলে কে? তুমি তো লোক দেখিয়ে করছিলে। যাক, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত যাতে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে ওই ভয়টা ঢুকে তৌফিক এনায়েত করুক। জোরে সকলে বলুন আমিন সুম্মা আমিন। বাপজিরা ভাইরা আমার, আপনাদের সম্পর্কে বহুত কিছুই আমি বললাম। যাই হোক, বলার মাধ্যমে ভাষার মাধ্যমে যদি ভুল হয়ে থাকে তো আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহুম্মা